Dear students, myself Dr. Nagaratna Renkigodar, Assistant Professor, Department of Commerce, GFGC, Nesargi. Today I will discuss for BCom second semester students accounting theory problem on FIFO method. Students, this problem will be asked for 15 marks. This is most important. In every question paper, you will come across this type of problem. The problem may be asked either on FIFO method or on LIFO method. Okay. First, understand some theoretical aspects of FIFO and LIFO method. Students, in a company, there will be a production department and also purchase department. It is the responsibility of purchase department to purchase raw materials and to issue to production department. Okay, whenever the requirements arise, production department will issue requisition to the purchase department. Accordingly, the purchase department will issue materials to production department. And there are various methods of maintaining stores ledgers. Among them, one is FIFO. FIFO means first in, first out. Whatever the materials purchased first, they are to be issued to first to production department. It means ಮೊದಲು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ. ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. The particulars of receipts and issue of materials in a factory in January 2019 are as follows. See the date 1/1/2019, opening balance 320 units at rupees 15. 3/1/2019, purchased 140 units at rupees 16, order number is given. 7th date, issued 180 units, requisition number is given. 15th date, purchased 260 units at rupees 14. 18th date, issued 200 units. 20th date, issued 140 units again. 21st, purchased 220 units at rupees 19. On 23rd, purchased 150 units at rupees 18. On 27th, issued 200 units. 28th, return from workshop 30 units. 29th date, issued 220 units. On 30th, shortage 24 units. Find out the value of issues using FIFO and LIFO methods. First, we will solve this problem with the help of FIFO method. ಮೊದಲು ನಾವು FIFO ಮೆಥಡನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್. The format for FIFO method and LIFO method is same. First column is date, second column particulars. In this portion you should make 3 portions. ಈ ಭಾಗದೊಳಗೆ 3 ಪೋರ್ಷನ್ಸ್, ರಿಸಿಟ್ಸು, ಇಶ್ಯೂಸು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಚಿತ್ರ ಏನು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ರೇಟ್, amount. In issue column also quantity, rate, amount. In balance column also sub columns quantity, rate, amount. Okay, so this is the method of FIFO. Okay, you should keep in mind first in, first out. ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಖರೀದಿ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಏನದ ಅಂತಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. On 1/1/2019 there is a opening balance. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ.
ಓಕೆ. ಇಶ್ಯೂಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಸೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್? ದೇರ್ ಆರ್ 320 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, 320 ಯೂನಿಟ್ಸ್ at the rate of 15. 320 into 15, 4800. Okay. Then see the problem. On a third date, purchased 140 units at rupees 16. How to, okay, record this one on the same. Okay, you close this one. ಓಕೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತೋರಿ. 320, 15, 15, 4800. ಥರ್ಡ್ ಡೇಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿರಿ. ಪಿ ಒ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ನಂಬರ್. ಆ ಆರ್ಡರ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಹಾಕ್ರಿ. 167. ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್? 140 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ at the rate of 16. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ 2240. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದಿದ್ದು 320 + 15 ಇದೊಂದು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಡಿರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ 140. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗ 2 ಲಾಟ್ಸ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. 2 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಲಾಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಈಗ ನೋಡಿರಿ 7th ಡೇಟು. ಸಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆನ್ 7th ಇಶ್ಯೂಡ್ 180 ಯೂನಿಟ್ಸ್. 180 ಯೂನಿಟು ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಡೇಟ್, 7th date, issue requisition number you write here. So receipts column ನಿಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅಮೌಂಟು, you put dash. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 180 ಬರಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 180 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಂತದ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ಅದ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ 320 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟು. 140 ಇದ್ದದ್ದು ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಟು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಂತಂದ್ರೆ 120 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮೆಥಡು. ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟಲ್ಲಿ 320 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ 120 ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈ ಲಾಟಿಂದ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ಸೊ 320 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದಾವ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ 180 ಯೂನಿಟ್ಸು at the rate of ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಅದ? 15 ಅದ. 15ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 2700 ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ ಅಮೌಂಟು, ಏನು ಬರಿತೀರಿ? 320 ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ? 180 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಉಳಿತು? 140. ರೇಟು 15, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 2100. ಇದನ್ನು ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ ಲಾಟು ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ಉಳ್ದದ. ಅದು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್. 140 into 16 ಅಮೌಂಟ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಲೋಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆ ಡೇಟಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 7th ಡೇಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಆಯಿತು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 2 ಲಾಟ್ ಉಳಿದದ ನಿಮ್ಮದು. 140 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದು 15 ರೂಪೀಸದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು 140 16 ರೂಪೀಸು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು 15th ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿರಿ. ಸಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 15th ಡೇಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ 260 ಯೂನಿಟ್ಸ್ at rupees 14. Again there is a purchase. Okay, 260 units. 15th date ಬರೀರಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ನಂಬರ್ ಯು ರೈಟ್. ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ 260 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ 14, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3640. ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ರೊನಾಲಾಜಿಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. 140 ಇದ್ದು 15 ರೂಪೀಸಿದ್ದು, 140 ಯೂನಿಟ್ಸು 16 ರೂಪೀಸು. ಓಕೆ, ಈಗೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. 260, ಪ್ರೈಸು 14, 3640. ಸೊ 15th ಡೇಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 3 ಲಾಟ್ಸು. ಓಕೆ, ಅದು 140 ರೂಪೀಸ್, 15 ರೂಪೀಸದ್ದೊಂದು, 16 ರೂಪೀಸದ್ದು ಮತ್ತು 14 ರೂಪೀಸದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಲಾಟ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಅದಾವ. ನಾವು ಆನ್ 18th ಡೇಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿರಿ. 18th ಡೇಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್. 200 ಯೂನಿಟ್ಸು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಶ್ಯೂ ರಿಕ್ವಿಸಿಷನ್ ರೈಟ್ ಯು ರೈಟ್, ನಂಬರ್ ಯು ರೈಟ್. ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ ಕಾಲಮ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್? ಐ ಹೋಪ್ 1. 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್. 18th ಡೇಟ್ 200 ಯೂನಿಟ್ಸು. 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿರಿ,
ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಎಷ್ಟು? ಓನ್ಲಿ 140 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 140 ಮೊದಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. 140 × 15 2100. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗು 200 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? 60 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ 60. ಸೊ ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲಾಟ್. ಇಲ್ಲದಲ್ಲ 140 ಯೂನಿಟ್ಸು 16 rupees ಅದಲ್ಲ ಪ್ರೈಸು, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 60 units multiplied by 16. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 960. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ದಿಸ್ ಲಾಟ್ ಅದಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಏನಾಗ್ಯದ, ಇದು ನಿಲ್ಲದ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? 60 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಉಳೀತು? 80. ಓಕೆ, 80 ರಿಮೈಂಡ್. 80 ಯೂನಿಟ್ಸು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದು, 80 ಯೂನಿಟ್ಸು ರಿಮೈಂಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ಸೇಮ್ 16. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ, 1280 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಮೂರನೇ ಲಾಟ್ ನೀವು ಮುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ 18th ಡೇಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಲಾಟ್ಸ್. 2 ಲಾಟು 80 ಯೂನಿಟ್ದು ಒಂದದ, 260 ಯೂನಿಟ್ ಎರಡರದ್ದು ಪ್ರೈಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದ ಅಂಥೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿರಿ, 18th is over, adjusted. 20th, on 20th what happens? Issued 140 units. Again there is a issue of 140 units. Okay, see 20th date issue. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 140 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ನಮ್ಗೆ? ಓನ್ಲಿ 80 ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ 80 ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಿ ಇಶ್ಯೂ 80 ಯೂನಿಟ್ಸ್. 80 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಆನಂತರ 140 ಮೈನಸ್ 80, 140 ಮೈನಸ್ 80 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? 60 ಯೂನಿಟ್ಸು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ 60 ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊತೀರಿ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅದ ನೋಡಿರಿ, ಈ ಲಾಟ್ ಅದಲ್ಲ. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ಈ ಲಾಟ್ದಿಂದ ನೀವು ಅವ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಶ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ 60 units at the rate of 14, it will be 840. Now ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದ? ಇದಂತೂ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ. 80 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂಡ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ 260 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದ ನೋಡಿರಿ, ಈ ಲಾಟ್ ಅದ ಅಲ್ಲ. ಔಟ್ ಆಫ್ 260 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ 60. ಎಷ್ಟು ರಿಮೇನು? ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 200 ಉಳಿತು ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 14. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವುದದ ನೋಡಿರಿ, 21st. On 21st there is a purchase of 220 units at rate of 19. Okay, how to adjust? 21 date you write. Okay, so in receipts column 220 units price ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. 20th ಡೇಟಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. 21st ಡೇಟದ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ 200 ಇದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 21st ಡೇಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರಿ. 220 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ, ನ್ಯೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. 220 × 90 ಅಮೌಂಟ್ 4180. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು 23rd ಡೇಟ್. Again there is a purchase of 150 units at rupees 18. Okay, see the problem. 21st purchase order number. Okay, receipts 220, sorry 23rd date, purchase of 150 units. Okay, 18 rupees per unit, multiply it, you will get 2700. Now balance ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟು ಲಾಟ್ ಅದಲ್ಲ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟು ಸೇಮ್ ಬರೆದ್ರಿ. ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಸೇಮ್ ಬರೀರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬರೆದ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅದಲ್ಲ, 23rd ಡೇಟಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ, 150 ಯೂನಿಟ್ಸ್ × 18 ದಿಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ 23rd ಡೇಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 3 ಲಾಟ್ಸ್.
3 ಲಾಟ್ ಅದಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2, ದಿಸ್ ಇಸ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. 23rd adjustment is over. Now 27 issued 200 units. ಇಲ್ಲಿ 27ಕ್ಕೆ ಏನದ ರೀ, ಇಶ್ಯೂ ಅದ 200 units. ಓಕೆ, 200 units. Now 27th date, you write the date, issue, and in receipts column nil you write. Okay, now you have to issue 200 units. First you see the first lot, first in first out idu alla. You should always keep in mind which method it is. It is a first in first out method. First ಯಾವ್ದು ನೀವು ಇಲ್ಲದ 200 ಲಾಟ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇದಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟು ಎಷ್ಟದ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ಒಳಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟು 200 ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟಿಂದ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ ಆಗ್ಯದ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಟು, ಥರ್ಡ್ ಲಾಟು ನಾವೇನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ಡ್ ಇಟ್, ಸೇಮ್ ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ 220, ಸೇಮ್ ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್. ಓಕೆ, 150, ಓಕೆ, 2700. ಓಕೆ, ನಾವು ಯು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್ ಬೈ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್, ಯು ಕ್ಲೋಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. 28th ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ 30 units. ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್, ನೀವು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾವಾಗ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆನ್ 18th 1, 2019. ಓಕೆ, 18th ಡೇಟಿಗೆ ನೀವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಆ ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಡೇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, 30 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದ, ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಡೇಟು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ, ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಯಾವಾಗಾಗಿದ್ದು, ಯಾವಾಗ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 18th ಜನವರಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ಯದ 30 units. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ 18th ಯಾವಾಗ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 200 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟಲ್ಲಿ 140, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು 60 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 15 ತೊಗೋಬೇಕು, 16 ತೊಗೋಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸಸ್ ವೆದರ್ ಟು ಟೇಕ್ 15 or 16. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 15 rupees. 30 units ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ಡ್. ಫಸ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅದರಲ್ಲಿ 200 ನಿಜ, ಬಟ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂದಿದು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ಇದದ, ಇದರ ಪ್ರೈಸು 15 ದಟ್ ಯು ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್, ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ರಿಟರ್ನ್ 18th ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ 18th ನೀವು ಇಶ್ಯೂ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ 200 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್. 200 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ 40 ಯೂನಿಟ್ಸು, 140 ಯೂನಿಟ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ದಿಂದ, ನೆಕ್ಸ್ಟು 60 ಯೂನಿಟ್ಸು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಟ್ದಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ಯಾವುದದ, ಇದದ ನೋಡಿರಿ, 15 rupees ಅದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು ರಿಸಿಟ್ಸ್. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೊದಲು 2 ಐಟಮ್ ತೊಗೊಂಡು ರಿಸಿಟ್ಸನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ರಿಟರ್ನ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಟು ಅದು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 30 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 30 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಸೇಮ್ ₹15. ಓಕೆ, 450. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 220 ಅದ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲದಲ್ಲ, ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ. 220 ಯೂನಿಟ್ಸದ್ದು ಪ್ರೈಸು. ಓಕೆ, 150 ಯೂನಿಟು ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 18. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 2700.
So as of 28 date you have 3 lots again. 30 units ಅದು 15 rupees ಅದಲ್ಲ, ಅದು 220 units 19 rupees, ಆಮೇಲೆ 18 rupees ಅದು. ಈ ರೀತಿ 3 ಲಾಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಅದಾವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಸಿ 27 adjustment is over. 28 is also returned from workshop ಮುಗಿತ್ಲಾ. So now 29th issued 220 units. 29th 220 units are issued. See, issue 220 units you need to issue in the first lot. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ಏನದ 30 ಅದಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ 30 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, 30 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? 30 at the rate of 15 you have issued completely. 220 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ 30 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? 220 - 30 190 ಅಲ್ಲ, 190 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಟಲ್ಲಿ ಇವ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ 220, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಓನ್ಲಿ 190. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಲಾಟ್. ಸೊ 190 at the rate of 19, ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3610. ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ಸೊ 220 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಶ್ಯೂಡ್? 190 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಶ್ಯೂಡ್. ಹೌ ಮಚ್ ರಿಮೈನ್ಡ್? 30 ರಿಮೈನ್ಡ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಓಕೆ, 220 minus 190 it will be 30. ಅವೈಲೇಬಲ್ ಎಷ್ಟು ರೀ? 30. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಟು 19 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 570. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಲಾಟ್ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್ 150 into 18 2700. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ on 30th there was a shortage of 24 units. 24 units shortage ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಶ್ಯೂ. ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ರೈಟ್ ದ ಶಾರ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ರಿಸಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟ್ put dash. So how many units? 24 units. See the first lot 30 units are there. ಸೊ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಐತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಕ್ ಅದ ಆಯಿತಾ. 24 ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೀವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರಿ ಎಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 19. ಸೊ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ 30 ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ 24 ಹೋದ್ವಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಸ್ಟಾಕು? 6. ರೇಟು 19 114. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಉಳಿತದ 150 into 80 2700. Okay, so now value of closing stock as on 31/12/2019. at the end of the year ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಉಳಿತದ closing stock means 6 units into 19 it will be 140. 150 units into 19 rupees 18 rupees it will be 2700. total stock, closing stock 2814. total closing stock will this much. Okay, so now once again see opening balance you have taken. It's the first in first out method. So you have purchased here. So 2 stocks are there at different rates 15 and 16. So when you are issuing you have to take the first lot. first lot ತಗೋಬೇಕು. ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಟಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಡೇಟಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ಯದ ನೋಡ್ಬೇಕು ರೀ ನೀವು. ವಿಚ್ ಡೇಟ್ ನೀವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೊಳೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ಯದ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ 18th ಡೇಟಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದ, 18th ಡೇಟಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ಯದ. ಸೊ ನೀವು 2 ಸಲ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರಿ. ಒಂದು 15 ರೂಪೀಸಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ 16 ರೂಪೀಸಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ ವೆದರ್ ಟು ಟೇಕ್ 15 or 16. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ FIFO ಮೆಥಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 15 ರೂಪೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಟದ್ದು ಯಾವ ಎಷ್ಟದ 15 ಅದಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ FIFO ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ regarding the problem. This is the problem
which will be asked for 15 marks. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಈ FIFO ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ LIFO ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.